जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। राधा गोविंद जीव आश्रित परिवार तरफ आपण मानक मोर प्रणाम और अनेक अनेक शुभेच्छा। एक साधारण व्यक्ति भाव में आपण मानक ठारे निवेदन करुछि कि आज जो शब्द विषय दीपद कहवाक प्रयास करिछि जदि एथिरे कौनसी प्रकार त्रुटि परिलक्षित हुए ताहले आपण माने मते निजर भावी क्षमा करिवे बोली आशा और विश्वास। विश्वास एमिति एक शब्द जहा आमर पूर्ण मात्रा समर्पण भाव को बुझाई थाए। यार अर्थ आम्भे माने पूर्ण भाव में भरोसा करिया। भरोसा एमिति एक शब्द जहाँ आमर आत्मविश्वास को द्विगुणित करिथाए। जोठारे भरोसा नहीं सेठारे विश्वास न थाए। आम्भे माने जो कर्म करिथाउ बेले बेले सफल होइथाउ आ बेले बेले विफल मध्य होइथाउ। जेतेबेले आम्भे माने कर्म रे सफलता पाइथाउ सेतेबेले आमर आत्मविश्वास बहु मात्रा बढ़ी जाए। किंतु जेतेबेले विफल हेउ सेतेबेले आमर आत्मविश्वास कमी जाए। यार कारण कर्म रे किछि त्रुटि रही थाए किंबा आमर कर्म करिबा बेले से कर्म प्रति पूर्ण मात्रा रे विश्वास न थाए। तेणु जेकोसी कर्म करिबा बेले पूर्ण विश्वास और भरोसार सहित करिबा उचित, अर्थात पूर्ण मात्रा रे समर्पण भाव रहिबा उचित। सेथिपई ओडिशार व्यास भाव में परिचित जगन्नाथ दास भागवत शास्त्र लिखिछन्ति, मूलटी अटई विश्वास कहोई जगन्नाथ दास। सत्य रे ही भरोसा एवं विश्वास करा जाय थाए, मिथ्या उपरे नुहे। ईश्वर ही सत्य। उड़िया रे गोटे ढग अछि, जहा न देखिब दुई नयने परते न जीव गुरुवचन। आजिकल दुनिया रे कौन सी कथा बा कर्म को विश्वास करने पूर्वर आम्भे माने प्रमाण खोजी था किंबा जहाँ आमर आखि को दृश्य होई न थाए सेठारे आम्भे विश्वास करि न थाउ। यह ही वास्तवता। उपयुक्त तथ्य एवं प्रमाण अभाव थिले सेठारे आमर विश्वास कमी जाय थाए। किंतु किछि क्षेत्र रे किछि मौलिक तत्व एवं तथ्य रही जहाँ आमको विश्वास करने को बाध्य करिथाए। सेठारे आमे प्रमाण पत्र तथा कौन सी प्रकार तर्कर आवश्यकता न थाए। उदाहरण, आम्भे माने जेतेबेले पाठ पढ़िया को जाऊँ प्रथमे वर्णमाला ही आमको शिक्षा दि जाए। सेतेबेले वर्णमाला विषय कौन सी प्रश्न करा जाई न थाए, जथा ये वर्णमाला कहीं तैयारी करागला, किए प्रस्तुत कला, यार रूपांतर करागला नहीं कहीं, एमिति आहुरी अनेक प्रश्न। धरा जाऊ फुटबॉल खेल खेलने को आग्रह प्रकाश करुवा व्यक्ति यही भली प्रश्न क्या पचारि न थाए, जथा ये खेलर उद्भावक किए, कहीं किए खेल प्रस्तुत करथिले, एई खेल रे कहीं 11 जन खेलाड़ी खेलिबे, खेलर जो नियम तैयारी करा जायछि इत्यादि। यही भली भाव में प्रश्न आम्भे माने करि परिबा नाही, कारण किछि बेसिक प्रिंसिपल रहिछि जहाँ आमको ग्रहण करने को बाध्य। सेठारे आम्भे माने कौनसी तर्क रखिपारिबा नाही। किछि किछि अंधविश्वास और कुसंस्कार को विश्वास नेबा कारणरू आमर सर्वनाश होता है। आजिकल दुनिया रे ठक प्रवंचक हाबुड़े पड़ता सेमाने आमर भावावेग सहित खेली प्रहेलिका देखाई विश्वास जन्माई थांती। ताहा भगवान नाम रे हेउ किंबा अन्य कौनसी माध्यम रे हेउ आंभ मानकर सर्वस्व लुंठन करिथांती। ये क्षेत्र में उपयुक्त भाव में विचार विमर्श तत्व और तथ्य नेबा परे विश्वास करिबा विधेय। भद्रमुखा पिंधिथिबा व्यक्ति मानक ठारू दूर रे रहिबा जरूरी। एमानकर प्रभाव रे आंभ मानकर जीवन अंधकारमय होइथाए। एथिरे तिळे मात्र संदेहर अवकाश नाही। जदि प्रश्न आसे विश्वास काहाकु करिबा, मो मतरे भगवान प्रति अतुट विश्वास रहिबा जरूरी। जोठी आमर आस्था अच्छी ये क्षेत्र में आम्भे माने किछि भी प्रश्न करि परिबा नाही। भगवान अछंती, भगवान थिले और आगक रहिबे मध्य। नहेले एते बड़ पृथ्वीर संरचना, सूर्य चंद्र तारा जल वायु वृक्षलता और 84 लाख प्रकार जीवजंतु जहाँ आंभ मानक अद्भुत मन हुए। भागवत शास्त्र रे गोटे पद मने पड़े, सकल घटे नारायण
ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଯିବା? ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବା ଜରୁରୀ କି ଏହା ଆମର ଆସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥାଉଁ, କୁଲର ଲଗାଇଥାଉଁ, ଏସି ଲଗାଇଥାଉଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପବନ ସବୁଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ନିଶ୍ଚଳ ଥିବା ପବନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍, କୁଲର ଓ ଏସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉଁ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ପୂଜା କରୁଛି, ଦାନ ଧ୍ୟାନ, ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି, ହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କ'ଣ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି? ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚାର ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପାଠ ସରିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପିଲାକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛି କେବଳ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ କେଉଁ ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଯଦି ପିଲା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉଁ, ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଉଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ଏହା ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଯାହା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତର୍କ ଓ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟ ଓ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଘାସ ବୁଦା ମୂଳରେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ପୁରୁଷଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣର ସହ ପ୍ରତୀୟମାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଲୁକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ତାଲୁକ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲାଟ ସାହେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିକାଲିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେମାନେ ଏହି ତାଲୁକାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଶାସନ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲାଟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ଆସିଲା। ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଭୋଗର ଘୋର ଅଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 60 ପୋଟି ଭୋଗ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି। ଯଦି ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପବାସରେ ରହିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେବାୟତ ଲାଟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଲାଟ ସାହେବ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତମ ଠାକୁର ତ କାଠର ଠାକୁର, ସେ କ'ଣ 60 ପୋଟି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେ କେମିତିକା ଠାକୁର? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 200 ଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ଦିନ ତମାମ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଠାକୁର କ'ଣ ଏତେ ଖାଇବା ବାଲା ଯେ ଦୈନିକ 60 ପୋଟି ଭୋଗ ନହେଲେ ଠାକୁର ଉପବାସ ରହିବେ? ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 60 ଫୁଟି ଭୋଗ ଦୈନନ୍ଦିନ କରାଯିବା ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେବାୟତ ଜଣକ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ଶୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଗରୁ କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ କାଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ସେ ଯଦି ଉପବାସ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କିଛି ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେବାୟତ ଜଣକ କହିଲେ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି 60 ଫୁଟି ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟିଏ ବି ଦୋହଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଲାଟ ସାହେବ କହିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ସେବାୟତ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଲାଟ ସାହେବ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୂଳୀରେ ବସିବ, ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ଜଗତର ନାଥ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ମୁଁ ସିନା ବଡ଼ପଣରେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ ଦମ୍ଭର ସହ କହିଦେଲି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବା ସହିତ ମୋର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ରାତିସାରା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ରାତିସାରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବୁଲାବୁଲି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧପୂତ କାମ ସରିଲା। ସେବାୟତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲାଟ ସାହେବଙ୍କ ଅଫିସରେ। ସାହେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 10 କେଜି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାହେବ କହିଲେ, ଦେଖ ପଣ୍ଡାମାନେ, ମୋତେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଯଦି ପଣ୍ଡାମାନେ ଭିତରେ କିଛି ଲଡ଼ୁ ରଖିଦେଇ ଆସି କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କୁହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ସେବାୟତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 60 ଫୁଟି ଭୋଗ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲାଟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିବେ? ବିକଳରେ ଡାକ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାସିଯିବ ସଂସାର। ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣାଗଲା ଏବଂ ଓଜନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଯାଇଥାଏ। ପଣ୍ଡାମାନେ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ହିସାବରେ ଏହି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ଏହା ଆମ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଖାଇବେ ଯାହା ନ ଖାଇଲା ପରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ସେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଆଣି ଗଣାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଥିରୁ 3 କେଜି ଓଜନ କମ୍ ଅଛି। ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁର ଆକାର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଲଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲାଟ ସାହେବ ସନନ୍ଦରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗରୁ ଟିକିଏ ହେଲେ କମ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା। ସେବାୟତ ଜଣକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସହୀନ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ରହୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।